Dear students, very good morning to all. Now we are going to see the higher secondary second year physics in volume 1. There are 5 lessons in volume 1. The first lesson name is Electrostatics. Second lesson name is Current Electricity. Third lesson, Magnetism and the magnetic effects of electric current. The fourth lesson, Electromagnetic induction and alternating current. The fifth lesson, Electromagnetic waves. You may thought, why are you discussing about the entire first volume? Because before enter to the in-depth chapter, we should know what are the interrelation between or among the chapters. Which means each and every chapter there are interrelations. Say for example, in electrostatics we are going to study about the charges at rest. Which means charges is keep on the same position, which will not move anywhere else. If it's move, then it's going to deal with current electricity. Charges moving means the charges become current. So current we are going to study in a second chapter, that's called current electricity. Then the current moving in where is moving, maybe is moving to wire or conductor or someone else. Then depending upon the material, there will be a induced magnetism around the conductor, around the wire. When current passing through the wire, around the wire there will be a magnetic field. This is due to current. So is going to deal with third chapter, that is called magnetism and magnetic effects of electric current. In fourth chapter, ulta of third chapter, which is in third chapter what we came to know, and change in current is going to induce magnetic field. The ulta of that, when change in magnetic flux, they are going to induce a electric current. That is in fourth chapter. In fifth chapter, electromagnetic waves, which is nothing but we cannot separate electric field or magnetic field. Both are combined to form a electromagnetism, that is called electromagnetic waves. So that is we are going to deal with fifth chapter. So these are the fifth chapter. Each and every chapter we have interrelated one among them, which is why we are just into each and every chapter. Okay, now we are moving to first chapter. What is first chapter name is Electrostatics. Electrostatics. So the name itself is clearly explained. Statics. Electrostatics. Electro means charges, statics means rest. So charges at rest. So we're going to study about the charges at rest. Charges at rest. So this is we are going to see charges at rest. So you may think what is charges. So now we are going to see what is charges. Can you imagine charges? Where we can see the charges and where we have the charges? Do you have any idea? In all the places we have the charges. Am I right? Since all the places we have the atoms, every atom contains the charges.
nothing but charged particles. Like every atom contains electron, proton, neutron. Since neutron is a neutral, we don't bother about the neutron. But electron has a negative charge, proton has a positive charge. In every place, we have the atoms. So atom has a charged particles. Okay, atom has a charged particle. Now we have a doubt about every place we have the atom means atom as a charged particle means definitely we feel some shocking effect or charged particles effect, right? Just before that, can you confirm me whether atom is a charged particle or is a neutral? The first point, atom is charged particle or neutral. Or neutral. There are two questions, whether atom is charged or neutral. Do you have any idea? அதாவது ஆட்டம்ன்றது சார்ஜாக இருக்கா இல்லை நியூட்ரலாக இருக்கா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Yeah, you was absolutely right. Atom is always neutral. Always neutral. Which is why we haven't feel any shocking effect. We haven't feel any charged particles effect. Why? Because every atom has equal number of protons as well as equal number of electrons. Say for example, the common symbol of element Z, X, A. So X is the element, A is the mass number, Z is the atomic number. What is that is called? Atomic number. What do you mean by atomic number? Is nothing but number of protons or number of electrons. Number of protons or number of electrons. Just consider, we are considered or not and, which means number of protons குறிக்கும் zன்றது number of electrons குறிக்கும், ரெண்டு சேர்ந்து குறிக்காது. அதாவது which means every atom has equal number of, அதாவது every atom has equal number of protons and electrons. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டத்தில் வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹீலியம் எடுத்துப்போம். நம்ம ஹீலியம் 4 2 இதுதான் 2 தான் குறிக்கும் போது அட்டாமிக் நம்ம சொல்ல போகிறோம். விச் மீன்ஸ் 2 எலக்ட்ரானும் இருக்கும், 2 ப்ரோட்டானும் இருக்கும். 2 எலக்ட்ரானும் இருக்கும், 2 ப்ரோட்டான். ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் இன் ஆல் த ஆட்டம்ஸ். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம சொல்ல போகிறோம். அதனால் எப்படி நியூட்ரல் ஆகும்னு கேட்டால் நம்மளுக்கு we know வாட் இஸ் த சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் தெரியுமா? எலக்ட்ரான் சார்ஜ்னு தெரியுமா? எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் வந்து கண்டிப்பாக நெகட்டிவ். அப்போ ப்ரோட்டான் சார்ஜ் என்ன வரும்? ப்ரோட்டான் சார்ஜ் கண்டிப்பாக பாசிட்டிவ் வரப்போகுது. அப்போ என்ன வரும் இந்த கேஸ் எடுத்து பாருங்கள். ஈலியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 2 எலக்ட்ரான் இருக்குது, 2 ப்ரோட்டான் இருக்குது. எலக்ட்ரான்னா கண்டிப்பாக நெகட்டிவ், ப்ரோட்டான்னா கண்டிப்பாக பாசிட்டிவ். ரெண்டும் ஆட் பண்ண கிடையாது எனக்கு -2 + 2 டோட்டலி 0, which is called as neutral சொல்ல போகிறோம் நம்ம. So this is a scenario we can have every atom as a neutral property, which means both positive charges is nullified by the negative charges. You can have neutral சொல்ல போகிறோம் நம்ம. இதுதான் பெரிய விஷயமா இருக்கும், நோட் பண்ணிக்கணும் நம்ம. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், which means எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டம் இருக்குது. Every places it has atom, whether it's gas, solid, liquid, anywhere else it almost filled by the atom. ஸோ ஆட்டம்ன்றது நியூட்ரலாக இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம?
ஸோ அந்த நியூட்ரலை எப்படி நம்ம அந்த வாட் வி கேன் எஸ் நியூட்ரல் ஆட்டத்தை எப்படி நம்ம வந்து நியூட்ரலில் இருக்கிற ஆட்டத்தை வந்து எப்படி நம்ம சார்ஜராக மாற்ற முடியும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். அதுதான் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம. ஸோ பார்க்கலாமா நம்ம அதை? அதாவது பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அந்த இடத்துல, ஸோ நியூட்ரல் ஆட்டத்தை எப்படி நம்ம சார்ஜராக மாற்ற முடியும்? ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம அதில் பார்த்திங்கன்னா ரைட். ஸோ ஏன் நியூட்ரலாக இருக்குன்னு தெரியும் நம்மளுக்கு. நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் பி ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ், ஸோ தட் ஆட்டம் பி நியூட்ரல் சொல்ல போகிறோம் நம்ம. இப்போ என்ன பண்ணலாம், ஒன்று எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணலாம், இல்லை எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணலாம். நம்ம ப்ரோட்டான் வந்து நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்குது, அதை வந்து ஈஸியாக நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியாது, ஆட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ நம்ம அதை வந்து பெருசாக பாத்திரம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. we are always talking about only electrons because electron is revolved around the nucleus. ஸோ இந்த ஆர்பிட்டர் சுற்ற போயிட்டுருக்கு, அது என்ன பண்ணலாம், ஈஸியாக நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியும், ஆடும் பண்ண முடியும் நம்ம. ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணலாம், எலக்ட்ரானை ஒன்று ரிமூவ் பண்ணலாம். அப்போ என்ன வரும், எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கை கம்மியாகிடும், விச் மீன்ஸ் புரோட்டான்கள் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அந்த டைம் என்ன பண்ணோம், எனக்கு ஆட்டம் பிகேவே பாசிட்டிவாக இருக்கும். இல்லை அந்த என்ன பண்ணலாம், எலக்ட்ரான் வந்து ஒன்று மேபி என்ன பண்ணலாம், ரிமூவ் பண்ண எலக்ட்ரான் இன்னொரு ஆட்டத்தில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அப்போ என்ன வரும், அந்த எலக்ட்ரான் பிகம் மோர் எலக்ட்ரான் இருக்கும், அப்போ எல்லாமே நெகட்டிவாக இருக்கலாம். நம்ம இது மாதிரி என்ன பண்ண முடியும், ஒரு ஆட்டத்துலேருந்து இன்னொரு ஆட்டத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படி பண்ணால் என்ன பண்ணணும் நம்மளுக்கு. ஸோ சார்ஜ் நியூட்ரல் ஆட்டத்தை என்ன பண்ண முடியும், நம்ம சார்ஜ் ஆட்டமாக மாற்ற முடியும். ஓகேங்களா. ஸோ அது மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது. நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம், நம்ம சாப்டரில் வந்து ரப்பிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ரப்பிங் அல்லது ஃப்ரிக்ஷனல் அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன்னா உராய்க்கிறது, தேய்க்கிறது அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம். அந்த மெத்தடில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், உருவாக்க முடியும் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதான் 2-3 எக்ஸாம் போட்டிருப்பாங்க. ஃபஸ்ட் எக்ஸாம் என்ன போட்டிருப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது இந்த ரொம்ப the first example, when hammer rubbed with fur, சொல்லியிருப்பாங்க. என்ன பண்ணுறோம், ரப் பண்ணுறோம். ஒரு ஹேம்பர் என்ன பண்ணும், ஒரு கம்பளி, அதாவது கம்பளி கொண்டு என்ன பண்ணுறோம், தேய்க்கிறோம்னு வச்சுப்போம் நம்ம. ஸோ பட் தேய்ச்சா என்ன வரும், ஹேம்பர் சொல்லி என்ன தெரியுமா, ஹேம்பர் கெட் நெகட்டிவ், ஃபர் கெட் பாசிட்டிவ்னு சொல்கிறாங்க. விச் மீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஹேம்பர் வந்து ஃபர் கொண்டு ரப் பண்ணக்குள்ள என்ன பண்ணும், இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணுதான், இங்கே போயிடுதுன்றாங்க. அதாவது இந்த கம்பியில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுது, எனக்கு ஹேம்பர் அந்த அரக்குன்னு சொல்லுவாங்க, அரக்கில் போய் ஒட்டிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணணும், தேர் இஸ் ஏ டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் ஃபர். அதாவது கம்பளியில் எலக்ட்ரான்கள் எண்ணிக்கை கம்மியாக இருக்குது. இப்போ எங்கே அதிகமாக இருக்குது, எனக்கு ஹேம்பரில் எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது. இதில் எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கை கம்மியாக இருக்குது, அப்போ எது அதிகமாக இருக்கும், புரோட்டான்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும். ஸோ தட் என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம ஃபர் வில் பிஹேவ் ஆஸ் ஏ பாசிட்டிவ். சிமிலர்லி ஹேம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும், எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கை இங்கே காணாமல் எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுவோம், இங்கே போய் சேர்ந்துக்க போகுது. இப்போ என்ன பண்ணணும், ஹேம்பரில் வந்து எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இட் பிஹேவ் ஆஸ் ஏ நெகட்டிவ் சொல்ல போகிறோம் நம்ம. ஸோ என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா, விச் மீன்ஸ் பாசிட்டிவ் வந்து என்ன பண்ணும், இட்ஸ் கோயிங் டு லாஸ் த எலக்ட்ரான்ஸ். நெகட்டிவ் வந்து என்ன பண்ணணும், எனக்கு இஸ் கோயிங் டு கெயின் த எலக்ட்ரான் சொல்ல போகிறோம் நம்ம. ஸோ கீப் இன் மைண்ட், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். புரிஞ்சுதா, என்ன புரிஞ்சுது, விச் மீன்ஸ் ஃபர் என்ன பண்ண சொல்லுங்கள், ஃபர் இஸ் பாசிட்டிவ். ஒய் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன, எப்படி ஃபஸ்ட்டு வச்சுருக்கு, பிகாஸ் என்ன பண்ணுச்சு, எனக்கு இட்ஸ் கோயிங் டு லாஸ் த எலக்ட்ரான், லூஸ் த எலக்ட்ரான். ஸோ ஹேம்பர் எடுத்துப்போம், என்ன வரும் பாருங்கள், ஹேம்பர் இஸ் நெகட்டிவ். என்ன பண்ண கண்டிப்பாக அது, ஃபர் இஸ் பாசிட்டிவ்,
amber is negative. என்ன வரும் அப்படின்னா இட்ஸ் கோயிங் டு கெயின் த எலக்ட்ரான் சொல்ல போகிறோம் நம்ம. கெயின் த இங்கே லாஸ் ஆன எலக்ட்ரான் நேராக இங்கே வந்துடும் கெயின் த எலக்ட்ரான். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்தா பாசிட்டிவ் வாங்கினா நெகட்டிவ். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ இது அடிக்கடி கீழே இந்த மாதிரி 1 மார்க்கில் கேட்பாங்க, ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்பாங்க, நம்ம கரெக்டாக வச்சுக்கணும் நம்ம. ஸோ இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இதே இன்னொரு நிறையா போட்டிருப்பாங்க. when it come to mirror a glass rod வச்சு பண்ணணும். glass rod rubbed with silk cloth, பட்டு துணி, சில்க் கிளாத். என்ன பண்ணுறோம் இங்கேயும் சிமிலர்லி சேம் ரப் தான் பண்ணுறோம், நம்ம ரப்பிங் தான் பண்ணுறோம். ரப்பிங். ஸோ கிளாஸ் ஆட் ரப்பிங் வித் சில்க் கிளாத். அந்த காலத்தில் மேஜிக்கே பண்ணுவாங்க. ஸோ இது மாதிரி கண்ணாடி வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, கண்ணாடி என்னது ஒரு கண்ணாடி தட்டை வச்சு, அதாவது கிளாஸ் ஆட் வச்சுட்டு பட்டு துணி கூட தேய்ச்சிட்டு டக்குன்னு என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு பேப்பர்ஸ்லாம் கட்டால் பேப்பர் வந்து அப்படி அட்ராக்ட் ஆகிற மாதிரி தெரியும். அப்படியே மேஜிக் பண்ணுற மாதிரி தெரியும் நம்மளுக்கு. இஃப் யூலி இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி தான் சொல்ல போகிறோம் நம்ம. ஸோ கிளாஸ் அண்ட் ரப்பர் வித் சில்க் கிளாத். என்ன சொல்லியிருக்காங்க, கிளாஸ் அண்ட் பிகம் பாசிட்டிவ், சில்க் கிளாஸ் பிகம் நெகட்டிவ்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ எனக்கு சொல்லுங்கள் போகலாம். எனக்கு என்னது சில்க் கிளாத்னா இது சில்க்கு என்ன இருக்குது, சில்க் கிளாத் என்ன பண்ணுது, எனக்கு சில்க் வந்து நெகட்டிவாக இருக்குது. அப்படின்னா என்ன வரும், எனக்கு எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணுமா கெயின் பண்ணுமா? சில்க் பிகம் நெகட்டிவ். என்ன வரும் அப்படின்னா சொல்லுங்கள், கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான். அப்படின்னா எது லாஸ் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக யார் லாஸ் பண்ணியிருப்பார், கிளாஸ் ஆட்டம் லாஸ் பண்ணியிருப்பார். விச் இஸ் வே என்னது பாசிட்டிவாக இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ணும், லூஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் சொல்ல போகிறோம் நம்ம. அதாவது எது லாஸ் பண்ணுறோன்னா ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்னா அதுக்கு போய் சேர்ந்துடும். இங்கே இவன் 10 லாஸ் பண்ணுறான், இங்கே 8 தான் போகலாம் அர்த்தம். இங்கே 10 லாஸ் பண்ணால் 10 இங்கே போய் சில்கில் போய் சேர்ந்துப்பாங்க. இதுதான் நம்மளுக்கு பார்ப்போம், அதை பற்றி பார்ப்போம் நம்ம பின்னாடி. ஸோ மனசு வச்சுக்கணும், நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது கொடுத்தா பாசிட்டிவ், லாஸ் பண்ணால் பாசிட்டிவ், லூஸ் பண்ணால் பாசிட்டிவ், கெயின் பண்ணால் நெகட்டிவ். ஓகேங்களா? ஸோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம், இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறோம் நம்ம, த்ரூ ஃப்ரிக்ஷன், என்ன பண்ணுறோம், ரப்பிங். என்ன சொல்லுவாங்க, தட்ஸ் கால்ட் ஃப்ரிக்ஷனல் எலக்ட்ரிசிட்டி சொல்லுவாங்க. நம்ம ஃப்ரிக்ஷனல் எலக்ட்ரிசிட்டி சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா. ஃப்ரிக்ஷனல் எலக்ட்ரிசிட்டி இப்படி சொல்லுவோம் நம்ம அதை. ஏன்னா பை ஃப்ரிக்ஷன் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இது மாதிரி மாற்றுறோம். நம்ம என்னது நியூட்ரல் ஆட்டத்தை வந்து நம்ம சார்ஜராக மாற்றுறோம். ஸோ என்ன பண்ணுறது, நத்திங் பட் எலக்ட்ரான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, ஒரு மெட்டீரியல் இன்னொரு மெட்டீரியலுக்கு மாறுது. இட் இஸ் கால்டு ஃப்ரிக்ஷனல் எலக்ட்ரிசிட்டி சொல்ல போகிறோம் நம்ம. ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணணும், ஜஸ்ட்டு கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரானா லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானா மட்டும் பார்த்துங்க, அது போதும் நம்மளுக்கு. ஒரு ஹேரில் கூட போட்டிருப்பான் டிவியில், ஒரு குட்டி பையன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது சர்ஃப் எக்ஸல் நினைக்கிறான், சூப்பர் மரத்தில் பார்த்துருப்பாங்க. ஒரு புதாருக்குள்ளே ஒரு 10 ரூபா காயின்ஸு 10 ரூபா நோட்டு விழுந்துருக்கும். அது என்ன பண்ணுவோம், அந்த வெட் காம்பு கொண்டு தலையை சீவிட்டு அதை வச்சேன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த 10 ரூபா நோட்டு போட்டு அப்படியே ஒட்டிட்டு வந்துடும். ஸோ இதுவுமே ஃப்ரிக்ஷன் அடிச்சுட்டு சொல்ல போகிறோம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தலை சீவக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா தலையை சீவிட்டு நம்ம கைகளுக்கு முடியல வச்சு பாருங்கள், முடியலாம் அப்படியே அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். எல்லாம் ஃபியூர்லி இந்த லாஜிக்கு தான். ஓகேங்களா? ஸோ எல்லாம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். புரிஞ்சுருங்க நீங்கள்? ஓகே. ஸோ வி மூவ் டு நெதர் டாபிக் போகிறோம். நம்ம என்ன டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இதில் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னொரு டாபிக் இருக்குது. எப்பயும் போல் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான். ஸோ இந்த ஒரு கிளாஸ் ராட் இருக்குது, அதை பக்கம் இன்னொரு கிளாஸில் கொண்டு போனால், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்குது, இன்னொரு பாசிட்டிவ் என்ன பண்ணும், இல்லை இங்கே ஒரு நெகட்டிவ் இருக்குது, இங்கே ஒரு நெகட்டிவ் என்ன பண்ணும், கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான். என்ன பண்ணும், ரிப்பல் பண்ண சொல்ல போகிறோம். ரிப்பல்ஷன் பண்ணோம் நம்மளுக்கு தான். எப்படி நம்ம மேக்னட்டிசம் பார்ப்போம், நம்ம நார்த் போல் அல்லது சவுத் போல் என்ன பண்ணோம், ரிப்பல் பண்ணோம். நார்த்து சவுத் என்ன பண்ணோம், கண்டிப்பாக அட்ராக்ட் பண்ணோம். சிமிலர்லி இங்கே என்ன பண்ணும், ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் இருந்தால் என்ன பண்ணும், கண்டிப்பாக இல்லை மைனஸ் ப்ளஸ் இருந்தால் எப்படி இருக்கும், அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸாக இருக்கும் போது. ரிப்பல்ஷன் இல்லை அட்ராக்ஷன் சொல்லலாம் நம்ம.
அப்படி இருக்குன்னு சொல்லப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு தான், நம்மளுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு போனாமல். ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்டிங் பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சார்ஜஸ். பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சார்ஜஸ் பார்ப்போம் நம்ம. பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சார்ஜஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஒரு 3 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் சார்ஜ். ஸோ வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருப்பேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ்? நம்மளுக்கு தெரியும் சார்ஜ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நம்மளுக்கு எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு every atom it has protons, neutrons and electrons. So these 3 particles also have mass. Mass is nothing but inheritance property சொல்லுவாங்க. inherent property, inheritance சொல்லுவாங்க. அது which means தமிழில் உள்ளார்ந்த பண்புன்னு சொல்லுவாங்க. So similarly electric charge also inherent property. inherent ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்ல போகிறோம். நம்ம என்னது, எப்படி வந்து ஒரு மாஸ் வந்து இன்ஹெரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியோ அதே மாதிரி சார்ஜும் இன்ஹெரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. தென் வாட் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் சார்ஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நத்திங் பட் எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் தான் ஃபண்டமெண்டல் சார்ஜை கன்சிடர் பண்ணியிருப்பாங்க. எலக்ட்ரான் சார்ஜ் தான் சொல்லியிருப்பாங்க. எலக்ட்ரான் சார்ஜ் ஈன்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் நத்திங் பட் ஃபண்டமெண்டல் சார்ஜ். அது வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.6 × 10⁻19 கூலும். ஸோ SI யூனிட் ஆஃப் சார்ஜ் சொல்ல போகிறோம். SI யூனிட் வந்து கூலும். SI யூனிட் வந்து கூலும் சொல்ல போகிறோம் நம்ம. SI யூனிட் வந்து கூலும் சொல்ல போகிறோம் நம்ம. ஏன்னா கூலும் தான் கண்டுபிடிச்சிருப்பார், அதனால் அந்த பேர் சொல்லி நம்ம சொல்ல போகிறோம். ஸோ electric charge is also inherent property as like mass. The basic fundamental charge is charge of electron. Charge of electron na இங்கே நெகட்டிவ் போட்டுக்கலாம். சார்ஜ் ஆஃப் ப்ரோட்டான் என்ன சொல்ல போகிறோம், ஈக்குவல் அமௌண்ட்டாக இருக்கும் போது பாசிட்டிவாக வரப்போகுது. ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் போதும் நம்மளுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுறோம், அடுத்தது கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ்னு இருக்குது. என்ன போட்டிருப்பாங்க, கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ். ஸோ நம்ம 11th படிச்சிருப்போம், லோயர் காஸ்ட் படிச்சிருப்போம். நம்ம கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜின்னு படிச்சிருப்போம் நம்ம ரைட். Energy neither be created nor be destroyed. It can be converted into one form to another form. Similarly, charge can neither be created nor be destroyed. அப்படின்னு சொல்லாமல் நாம, so it can be converted into one material into another material. எப்படி சொல்லலாம் நாம, இங்கே பாருங்கள், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணோம், கிளாஸாக இருக்கிற பாசிட்டிவ் கிளாஸாக இருக்கிற என்ன பண்ணிச்சு, கிளாஸாக இருக்கிற எலக்ட்ரான் சில்க் கிளாத்துக்கு போயிடுச்சு. 2 எலக்ட்ரான் போச்சு, 2 எலக்ட்ரான் காணாமல் போச்சுன்னு அர்த்தம் இல்லை. 2 எலக்ட்ரான் சில்க் கிளாத்து போச்சே தவிர 2 எலக்ட்ரான் அழிஞ்சு போகலாம் போல். சிமிலர்லி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்லுக்கு எலக்ட்ரான் ஹேம்பருக்கு போயிடுச்சு. ஸோ சேம் மெத்தடாக சொல்ல போகிறோம். ஒன்றில் என்ன பண்ணோம், ஒன்று குறைஞ்சா ஒன்று மாறி போமா தவிர காணாமல் போகிறதுக்கோ அழிஞ்சு போகிறதுக்கோ ஒழிஞ்சிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை. தட்ஸ் கால் சொல்லுவாங்க கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் சொல்லியிருப்பாங்க. அப்படி மொத்தமாக பார்த்தா எப்படி இருக்கு, எனக்கு ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி பார்த்தா நெட் சார்ஜ் இஸ் 0 சொல்லியிருக்கோம் நம்ம. எப்படி நெட் ஆட்டத்தோட சார்ஜ் 0, அது மாதிரி நெட் சார்ஜ் 0 தான் இருக்கும் சொல்லுவோம் நம்ம. அப்போ தான் பார்த்தோம்னா ஹோல்டுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நெட் அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் இஸ் ஆல்வேஸ் 0ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம. இங்கேருந்து அங்கே போயிருந்தாலும் மொத்தமாக ஆட் பண்ணி பார்த்தா 0 தான் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ தட்ஸ் தான் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ சிமிலர் ஒரு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சும்மா ஒரு போட்டு பார்க்கலாமா, H2 + O2 going to gives H2O வச்சுப்போம் நம்ம. ஒரு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் சேர்ந்து என்ன கொடுக்குது, ஒரு வாட்டர் மாலிகுலை கொடுக்குது. அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்ம கெமிக்கல் பேலன்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம். நம்ம இங்கே 2 போடுவோம், நம்ம இங்கே 2 போட்டுவோம், சரியாச்சு நம்மளுக்கு. இப்போ என்ன பண்ணுவோம், நம்ம இங்கேயும்
ரியாக்டண்ட்டும் கரெக்டாக இருக்கிறத பார்க்கணும், ப்ராடக்ட்ஸும் கரெக்டாக இருக்க பார்க்கணும். நம்ம நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ரெண்டு சைடும் கரெக்டாக இருக்க பார்க்கணும். இது ரியாக்டன்ட் சைடு பார்க்க நம்ம, அது ப்ராடக்ட் சைடும் பார்த்தா நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும். இதில் வந்து எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது, இதில் ஹைட்ரஜன் எத்தனை தெரியுமா, 1H1 விச் மீன்ஸ் ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு ப்ரோட்டான். ஆக்சிஜன் எத்தனை இருக்குது, O816 விச் மீன்ஸ் 8 எலக்ட்ரான் 8 ப்ரோட்டான். இப்போ என்ன வரும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 4 எலக்ட்ரான் ப்ளஸ் O2 இருக்குது. இப்போ என்ன வரும் 16 எலக்ட்ரான். இங்கே எத்தனை இருக்குது 4, அகைன் 4 தான் இருக்குது, 4 எலக்ட்ரான். இங்கே என்ன இருக்குது ப்ளஸ்ஸு ஒரே ஆக்சிஜன் இருக்குது, ப்ளஸ் இங்கே 2 இருக்குது. ஸோ என்ன இங்கேயும் நம்மளுக்கு 16 எலக்ட்ரான் ஆயிரும். இங்கேயும் 20 இருக்குது, இங்கேயும் 20 தான் இருக்குது. பார்த்தீங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் கால் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் சொல்ல போகிறோம். ஸோ ரெண்டு பக்கம் ஈக்குவலாக இருக்குது, அவ்வளோதான். ஓகே தென் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம அடுத்தது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, குவான்டிசேஷன் ஆஃப் சார்ஜ். தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் குவான்டிசேஷன் ஆஃப் சார்ஜ். Is a very important property, quantization of charge. So what is quantization of charge? We already came to know this kind of things. Quantization, that's called nothing but discrete or continuous. So என்ன பண்ணுறோம் நம்ம, charges is always with discrete value சொல்லுவாங்க. எப்படி discrete value, 1 வரலாம், 2 வரலாம், 3 வரலாம், 2.5 3.5 இந்த ஃப்ராக்ஷன் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. there is no continuation, only discrete டிஜிட்டல் மாதிரி சொல்ல போகிறோம். நம்ம என்ன அர்த்தம் பண்ணால், ஸோ வெரி பேசிக் திங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேவ் எக்ஸாம்பிள் வீட்டில் போய்ட்டு உங்கள் அப்பா என்ன சொல்கிறாருன்னா, கடையில் போய்ட்டு ஒரு 10 கிலோ அரிசி வாங்கிட்டான்னு சொல்ல வச்சுப்போம். யுவர் மோட்டோ இஸ் யூ வாண்ட் டு பை 10 kgs ஆஃப் ரைஸ் ஃப்ரம் த ஷாப். இப்போ என்ன கேட்பீங்க, கடையில் போய்ட்டு 10 கிலோ அரிசி கொடுன்னு கேட்போம். நம்ம என்ன தெரியுது 10 கிலோ விச் மீன்ஸ் என்ன, எனக்கு 1 கிலோ மாதிரி 10 டைம்ஸ் தாங்கன்னு அர்த்தம் பண்ணால். ஆமாம் தானே? இப்போ என்ன பண்ணுறோம், பேசிக்காக 1 கிலோ அப்படின்னு அந்த ஃபண்டமெண்டல் வச்சுக்கோ. நம்ம அதே மாதிரி 10 டைம்ஸ்க்கான சொல்ல போகிறோம். நம்ம சிமிலர்லி சார்ஜையும் அப்படி தான், குவான்டிசேஷன் சார்ஜியாக பேசிக் சார்ஜை மட்டும் எத்தனை மடங்கு இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். பேசிக் சார்ஜ் என்னன்னா ஆல்ரெடி இங்கே பார்த்துட்டோம், நத்திங் பண்ணது எலக்ட்ரானோட சார்ஜு, அதை மாதிரி எத்தனை மடங்கு இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். that is the formula is called Q is equal to Ne. Qன்றது total charge, Nன்றது integer whole number சொல்ல போகிறோம் நம்ம. which means it cannot have 0 வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 1 ஆகலாம், ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 2 ஆகலாம், ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 3 ஆகலாம், எக்ஸட்ரா போய்ட்டு இருக்க போகுது. ப்ளஸ் தான் பாசிட்டிவ், மைனஸ் தான் நெகட்டிவ். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ டாக்கிங் அபவுட் ப்ரோட்டான்ஸ்னால் ப்ளஸ் வரும், நெகட்டிவ்னா மைனஸ் வரப்போகுது. ஈன்றது என்ன, எனக்கு சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான். என்ன வேல்யூ இப்போ எனக்கு இஸ் ஈக்குவல் டு 1.6 × 10⁻⁻19 கூலும் தெரிய போகுது. ஸோ அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம், யூஸிங் திஸ் ஃபார்முலா வி கேம் டு நோ வாட் இஸ் த டோட்டல் சார்ஜ் present in particular material, particular atom, in particular molecule, anywhere. Say for example, our ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். நம்ம கார்பன் 612 அப்படின்னு ஒரு ஆட்டம் எடுத்துப்போம். இதில் வாட் இஸ் த டோட்டல் சார்ஜ் கேட்போம் நம்ம. ஓகேங்களா? வாட் இஸ் த டோட்டல் சார்ஜும் பார்ப்போம் நம்ம. ஸோ என்ன பண்ணலாம், எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது கார்பனில், எலக்ட்ரான் எத்தனை இருக்குது, எனக்கு 6 இருக்குது. ப்ரோட்டான் எத்தனை இருக்குது, அது 6 தான் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ வாட் இஸ் இந்த ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும், Q is equal to Neன்னு தெரியும். வேல்யூ தெரியும் நம்மளுக்கு, இந்த வேல்யூ போடலாம் நம்ம. வாட் இஸ் N வேல்யூ, என்ன தான் பார்த்துருக்கோம் நம்ம. N is equal to 6. ஸோ Q is equal to 6 × 1.6 × 10⁻⁻19 கூலும். என்ன வரும் அப்படின்னா 9.6 × 10⁻⁻19 கூலும் சொல்ல போகிறோம். திஸ் இஸ் த டோட்டல் சார்ஜ் இன் த கார்பன் ஆட்டம் சொல்ல முடியும் நம்ம. ஓகேங்களா?
ஸோ இதே மாதிரி என்ன பண்ணலாம், நம்ம எல்லாம் இடத்துக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்மளால். டோட்டலாக நெட் சார்ஜ்னால் கண்டிப்பாக 0 தான் வரப்போகுது. பட் we are omitting the nucleus value, we can calculate what is the total charge அப்படின்னு பார்க்க நம்ம. ஸோ இப்போ என்ன கேட்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய சம் கேட்பாங்க. எப்படி கேட்பாங்க? ஸோ இதை பார்த்துப்போம் நம்ம. when glass rod rubbed with silk, glass rod losses how many electrons is going to loss அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ அப்போ என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா, கிளாஸ் ராடோட சார்ஜ் கொடுத்துருவாங்க. அப்படின்னா எத்தனை எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆகுன்னு கேட்பாங்க. விச் மீன்ஸ் என்னன்னு கேட்பாங்க. Q வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க, E வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும், சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம. இது மாதிரி அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின். ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டும் கூட. இது தெரிஞ்சுப்போம் நம்ம. இது வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கோம், பேசிக் பார்த்துருக்கோம், பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சார்ஜ் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இது எல்லாமே இந்த பார்ட் கொஞ்சம் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய பார்ட்டு. இதுலேயும் வந்து எது பாசிட்டிவ் வருது, நெகட்டிவ் வருது, பாசிட்டிவாக என்ன வரப்போகுது, நெகட்டிவ் என்ன வரப்போகுது, இது தெரிஞ்சிக்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி திங்ஸ் தான். ஸோ ஒரு டைம் கோ த்ரூ பண்ணி வைங்க, எனி டவுட்ஸ் கேளுங்க. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து கொஷினோட ஆரம்பிப்போம் நம்ம. ஓகே, தேங்க்யூ.